looks upon me as I struggle along. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer with thanksgiving, present your requests to God. The peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. We begin with the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ, നീ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ വയറ്റിന്റെ ഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യകമർത്തമറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തിലും ദൈവം തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമീൻ. Psalm 121. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിങ്കൽ നിന്ന് വരുന്നു. നിന്റെ കാൽ വഴുതുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുകയില്ല. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങുകയുമില്ല. യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ. യഹോവ നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണൽ. പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും നിന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല. യഹോവ ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ വണ്ണം നിന്നെ പരിപാലിക്കും. അവൻ നിന്റെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കും. യഹോവ നിന്റെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും പരിപാലിക്കും. ദൈവമേ, സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു. ബാർക്കുമാർ. ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുണയാരോടും വൻകീരിൽ എൻ സഹായം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയിൽ എൻ സഹായം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയിൽ ഉയർത്തേടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുണയാരോടും വൻകീരിയിൽ ഇസ്രായേലിൻ കാവൽക്കാരൻ നിദ്രാഭാരം തോന്നുന്നില്ല. യഹോവയൻ ബാലകൻ താൻ ഇല്ലെനിക്കു ഗതമൊട്ടും. ശത്രുഭയം നീക്കിയെന്നെ മാത്രാതോറും കാത്തിടുന്നു. നീതിയിൻ സൽപദകളിൽ നിത്യവും നടത്തിടുന്നു. ശോഭയേറും സത്പുരിയൻ തീരാമതിൽ ചാത്തിടുന്നു. ശോഭിതാപൂരത്തിൻ വാതിൽ എൻ മുൻപിൽ ഞാൻ കണ്ടിടുന്നു. ഉയർത്തേടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുണയാരോടും വൻകീരിയിൽ. Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge.
His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, "The Lord is my refuge," and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Praise be to God. Let us pray. Heavenly Father, we come before you with humble hearts as a family to praise you, to worship you, and to thank you. We believe in the power of prayer and trust that you will answer our cries week after week in a miraculous way. As we lift our voices to you, remember your promised word as in Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Hallelujah. We praise you and we thank you, Master. We pray for all those who are sick, those who are in pain, and all those who need our prayers. Our loving Father, with trustful faith we call unto you for this Avishada Mariam Vida, this vision and hope that you have given to our dear Paulo Sachin. God has entrusted this mission to him, and let us persevere in fasting and prayer as this mission is divinely ordained. So let us all invest in God's kingdom through this mission, our Mariam Vishida Mariam Vida. May the power that raised Lazarus from the grave and gave sight to the blind overflow upon this Vishida Vida for the abandoned, the destitute, and the have-nots, to be a beacon of light, a sanctuary of care and comfort, reflecting your true divine love. Nothing is impossible with you, Master. May the living word of God go deep into our hearts, instilling the true spirit of giving and sharing, enabling us to continue and complete this mission of our Vishada Mariam Vida as we submit this into your loving hands. Master, may all those who are supporting us from this noble cause and all our donors giving generously for all our essential needs to complete our mission. Bless all our ardent supporters for our one-day meal and all our rice requirements needed every month. May our free community kitchen satisfy the greatest hunger of mankind, as this is your commandment, Lord, for us to obey. May every hand that prepares the food and every heart that gives be blessed with your grace. We pray for all those who have celebrated the birthdays and the wedding anniversaries this week. May your divine grace be with them all for days to come. We pray for our dear Trimeni, our dear Chamachin, and all our dear Rachins who lead us in prayer for the Holy Kurbana at St. Joseph's Chapel, Trishur. We pray for all our life members, all our well-wishers from other communities and other religions, for their continuous support and help to Vishada Mariam Vida. May your mighty hand of God touch and bless them. We uphold all our dear doctors and nurses for their charitable and caring services to all our residents in our home. We pray for all our dear service providers and all our staff members for their dedication and affection to all our members of our Mariam Vida. We pray that you bless all our committed members involved with our online media postings. May all our prayer warriors be blessed with your grace. We submit all our dear families into loving hands. We thank you, Master, for protecting us all under your divine wings and covering us all with your feathers in times of difficulties and sickness. We pray for the departed souls of our dear Chevalier Dr. T.P. Thomas, our dear brother O.U. Joy, our dear Mr. Joseph, beloved father of Linda and Jitin, our ardent supporters of Mariam Vida. May their souls rest in heavenly peace. May our good Lord strengthen the sorrowful families and comfort them during these hard times. May all the funeral services to take place tomorrow be blessed with your grace.
Heavenly Father, may the Holy Spirit guide and bless us in the completion of our ongoing projects, our palliative care home, our retreat center, our roof for the roofless, our burial center for the poor and the needy. Help us, Lord, to face all the hurdles and obstacles that come in the way of our mission projects. You are a Prince of miracles. We pray that you move more hearts to support this noble cause. We pray for seeking immediate funding to install a lift for the palliative care home and many more generous sponsors. Amen. Heavenly Father, we humbly ask for your divine intervention as we look forward for the inauguration of all the 24 rooms of our palliative care home and the retreat center, possible by the end of January 2025. O Lord of Abraham, Isaac, and Jacob, you are going to make this Vishuddha Mariam Veed a miracle house of God for all, irrespective of caste, creed, and religion, to feel your joyful presence and love, to be blessed and healed in your precious name. Amen. There is victory in the precious blood of Jesus. You are the Alpha and the Omega. Master, we cry out to you and pray without ceasing, just as Anna did when she sought your blessings. 1 Samuel 10:18. And you answered her sorrowful prayers. May the same power of prayer unfold in the completion of all our ongoing projects and take care of all our financial needs. Lord, you are our rock, a refuge, and a redeemer. Your ears are open to our prayers, and your heart is filled with your love for us. We claim your promised word as in Matthew 7:8. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. We trust and believe that prayer with faith is a powerful tool and can move mountains. Let your will be done, Master. Guide us, Lord, as we fulfill your calling through our Vishuddha Mariam Veed. We offer our tearful prayers in the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth, who taught us to love one another as you have loved us. We ask you all this in your precious and mighty name. Amen and amen. St. Luke chapter 1, verses 26 to 38. 6-ാം മാസത്തിൽ ദൈവം ഗബ്രിയേൽ ദൂതനെ നസ്രത്ത് എന്ന ഗലീല പട്ടണത്തിൽ ദാവീദ് ഗൃഹത്തിലുള്ള ജോസഫ് എന്ന പുരുഷന് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു. ആ കന്യകയുടെ പേർ മറിയ എന്നായിരുന്നു. ദൂതൻ അവളുടെ അടുക്കൽ അകത്ത് ചെന്ന്, കൃപ ലഭിച്ചവളെ, നിനക്ക് വന്ദനം, കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ ആ വാക്ക് കേട്ട് ഭ്രമിച്ചു, ഇത് എന്തൊരു വന്ദനം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ദൂതൻ അവളോട്, മറിയയെ, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. അവനെ യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം. അവൻ വലിയവൻ ആകും, അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും. അവൻ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും. അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മറിയ ദൂതനോട്, ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായികയാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ദൂതൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരത്തി എലിസബേത്തും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മകനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നവൾക്ക് അത് 6-ാം മാസം. ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന് മറിയ, ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൂതൻ അവളെ വിട്ടുപോയി. ദൈവമേ, സ്തുതി എനിക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിനെ നമ്മള് ഓരോ സെന്റൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇതിനകത്തെ ഒരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മെസ്സേജിലേക്ക് കടക്കാം. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അച്ഛൻ സക്കറിയ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ വന്ന് ഇതുപോലെ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധാരണ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു സൂചന ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, അത് കിട്ടി. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും, മാതാവും അത് തന്നെയാണല്ലോ ചോദിച്ചത്, ഇതെങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന്. അപ്പോ അതിന് നമ്മളുടെ പിതാക്കന്മാർ തരുന്ന ഉത്തരം, ഹൗ വിൽ ദിസ് ഹാപ്പൻ?
അതായത് എങ്ങനെ നടക്കും എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചത് ആ മെത്തേഡാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ നടക്കും സംശയം ചോദിക്കുകയായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ നമ്മുടെ സക്കറിയാവിന്റെ ചോദ്യത്തിലും മാതാവിന്റെ ചോദ്യത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. മാതാവിന് എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നായിരുന്നു അറിയേണ്ടത്. ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി ഇതിന്റെ മെയിൻ മെസ്സേജിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തില് കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് പുത്രനെ പ്രസവിക്കും എന്ന പ്രൊഫസീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് 2 പ്രൊഫസീസ് ആണ്. ഒന്ന് ജനസിസ് 3:15 വാക്യം, ഐ വിൽ പുട്ട് enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. നമ്മുടെ ഹവായോട് ഹവായിക്ക് ആദമും ഹവ്വായും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ പാമ്പിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, സ്ത്രീയുടെ സന്തതി നിന്റെ തല തകർക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ആണെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് മാത്രം ജനിക്കുന്ന, അത് കന്യകയിൽ നിന്നുള്ള വെർജിനൽ ബർത്തിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഐസായയുടെ 7:4 പറയുന്നു, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് ആ പേര് കൊടുക്കുമെന്നാണ്. യേശു എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം യഹോവ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും പ്രവചനമുണ്ട്, ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നായിരിക്കും രക്ഷകൻ വരുന്നതെന്ന്. ആ രക്ഷകന്റെ രാജ്യം എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് വെർജിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാല് അതിന് നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാർ തരുന്ന ഒരു ഉത്തരം, നമ്മൾ ആദാമോ ഹവ്വായോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കും. അത് വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ജീവിക്കാമെന്ന്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്, അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാം. ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റി. നിങ്ങൾ ആ പഴം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കും, നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മകൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും. അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും എന്താണ് നന്മ എന്താണ് തിന്മ. ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ്. നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ അഹങ്കാരികളായി, നമ്മൾ അലസരായി, നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചില കുറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു. നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ നമ്മളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമുക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചില ടെൻഡൻസീസ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഉള്ളില്. നമ്മൾ ക്രൂരരാകാൻ തുടങ്ങി, നമ്മൾ കുരുട്ടുബുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. വിക്കറ്റ്നെസ്, ഈവിൽ, ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈവിൽ ചെയ്യാൻ തോന്നും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചില തെറ്റുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഒരു ചായ്വിനെ നമ്മളതിനെ ഒറിജിനൽ സിൻ, അത് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെ മാതാവിൽ നിന്ന് മാത്രം ജനിച്ച് ആ ഒരു ലിങ്കിനെ തകർത്ത് വെർജിൻ ബർത്ത് ഉണ്ടായി. യേശുക്രിസ്തു ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായി. നമ്മൾക്കുള്ള ഈ ഒരു അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു, അതുപോലും ഇല്ലായിരുന്നു, ടെൻഡൻസി പോലും. അതുകൊണ്ടാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെർജിനിൽ നിന്ന് ജനിക്കും എന്നുള്ളത്. യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. ബൈബിൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കതറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു വെർജിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും തന്നെ ദൈവം ജനിച്ചത്. ഇനി 2 മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഒന്ന്, മേരിയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ലിറ്ററലി സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി, ദൈവത്തിനെ സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി. ഈ മേരി തന്നെയാണ് അനുസരണത്തിനും ഡിവോഷനും ഉള്ള
നമ്മുടെ ഒരു മാതൃക. ഈ മേരി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഈ മേരിയെ പറ്റി മനുഷ്യർ പറയുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ആ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു അമ്മയുടെ ചോരയിൽ നിന്നാണ് നറിഷ്മെന്റ് സ്വീകരിച്ചത്. കേൾക്കാമോ? യെസ്, കേൾക്കാം. അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ നറിഷ്മെന്റും, ഓക്സിജനും ഫുഡും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചത്. യേശുക്രിസ്തു ആ അമ്മയുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ആ അമ്മ ജനിപ്പിച്ച് പാല് കൊടുക്കുമ്പോഴും അമ്മയുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് ഈ പാലുണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ സ്നേഹിച്ച്, കയ്യിലെടുത്ത് താലോലിച്ച്, കളിപ്പിച്ച്, സന്തോഷിപ്പിച്ച്, കുളിപ്പിച്ച്, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും പലരും വില കൊടുക്കാറില്ല. നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും വില കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വില നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ നന്ദിയുള്ള യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലല്ലോ. യേശുക്രിസ്തു നന്ദിയുള്ളവനാണ്. യേശുക്രിസ്തു ലോയലാണ്. യേശുക്രിസ്തു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു യേശുക്രിസ്തു അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് കൾച്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. യേശുക്രിസ്തു സ്വന്തം അമ്മയെ ഭയങ്കരം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുകയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബോഡി പോലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇന്നത്തെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് കൾച്ചറിൽ നന്ദിയില്ലാത്തവനായും ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് അല്ലാതെ ലോയൽ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണത്. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചുറ്റും കാണുന്നത് പോലെ മാതാവിന് സ്നേഹം കൊടുക്കാതെ, സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത ആണെന്നത് ദൈവം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളില്. അപ്പൊ ആ മാതാവിന് കൊടുക്കേണ്ട വില കൊടുക്കാതെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെ ശരിയാകും? അത് ആ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ശരിക്കല്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സഭയുടെ മാതാവിനോടുള്ള മധ്യസ്ഥതയും മാതാവിനോടുള്ള ബഹുമാനവും വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഇറ്റ്സ് കമൻഡബിൾ. ഒരു കാരണവശാലും മാതാവിനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ പാടില്ല. ദൈവം അത്രയ്ക്ക് മാതാവിന് വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മാതാവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന്. ഈ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാതാവിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാതാവിന്റെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഇന്ററപ്റ്റഡ് ആയി. നമ്മളും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പ്ലാനുകളല്ല നടക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകളായിരിക്കും പിന്നെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വേദഭാഗത്തിൽ കൂടി ഇടയാവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട 2-3 കാര്യം, നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുകയും അയൽവക്കക്കാരനെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് സഭയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താണോ പ്രത്യാശ തരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരിലും പങ്കിടണം. നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്നിലും കാണിക്കരുത്, ഒന്നിലും പുറകോട്ട് പോകരുത്. നമ്മുടെ പദ്ധതികൾക്ക്, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് എതിരായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പോഴും തലകുനിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ പദ്ധതികൾ, അത് മാറിപ്പോകട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വേദഭാഗത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മാതാവ് എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചുവോ അതുപോലെ നമ്മുടെ പദ്ധതികളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ദൈവത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Thank you, Chimachan. Can we have the closing prayer and benediction also, please? ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധിയായ നാഥ,
ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകളെ തരുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കാണാനിടയാക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും നടക്കാനും എല്ലാം അങ്ങ് തരുന്ന അങ്ങയുടെ നന്ദിക്ക് സഹായത്തിനായി സ്തോത്രം, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന്. കാരണം ദൈവത്തിന് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ് നമ്മളോട്. ആ സ്നേഹം ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തരണമേ. അത് മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങേ തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ ദൈവമേ അങ്ങേ മറന്നു പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ പേടിക്കുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ അങ്ങ് സർവശക്തനാണ്. ഒരു നിമിഷം മതി ഏറ്റവും വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്താൻ. നാഥ, ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു തരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് പുതുതാക്കി തരണമേ. അങ്ങയുടെ ദിവ്യ സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമേ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് വരാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും അങ്ങയുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരുവാനും തന്ന ഈ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അങ്ങ് കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ അങ്ങയുമായിട്ടുള്ള സംസർഗവും സഭയുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അങ്ങയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്ന അങ്ങയുടെ ഓരോ മക്കളെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സഹായിക്കണമേ. അവർ നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുത്തു നാഥ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ നിത്യജീവന്റെ ഈ യാത്രയിൽ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കാനും എന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാനും സഹായിക്കാനും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സാത്താൻ ഞങ്ങളിലെ ഒരാളെ പോലും വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഇടയാവരുതേ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കാവൽ മാലാഖ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കൂടെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ വഴി കാണിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാഥ. വിശുദ്ധ മറിയം വീടും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇനീഷ്യേറ്റീവിലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണമേ. അങ്ങേ മറന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാനിടയാവരുതേ. ഈ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവമേ, ഇത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കണമേ. അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരം വരാൻ സമ്മതിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറയാതെ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെയുള്ള സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വിനയത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കണമേ. ആ ഓരോ പദ്ധതിയിലും കാശിന്റെയൊക്കെ കുറവുണ്ടാവും നാഥ. ദൈവമേ, എപ്പോഴും കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അങ്ങ് തന്നെ തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയും കാണാനിടയാകണമേ. അവരുടെ ഫാമിലിയിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാഥ. എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ദൈവമേ, അങ്ങേ അറിയാനും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സഹായിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ജീസസ് നെയിം. പിതാവിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും ആവാസവും നമ്മളെല്ലാവരുടെയും കൂടെയും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.